광명한 새벽별. 요한계시록 22장 1절부터 21절까지 말씀입니다. 또 그가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나와서 Then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. 길 가운데로 흐르더라. 강 좌우에 생명나무가 있어 12가지 열매를 맺되 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 만국을 치료하기 위하여 있더라. Down the middle of the great street of the city. On each side of the river stood the tree of life, bearing 12 crops of fruit, yielding its fruit every month. And the leaves of the tree are for the healing of the nations. 다시 저주가 없으며 하나님과 그 어린 양의 보좌가 그 가운데에 있으리니 그의 종들이 그를 섬기며 No longer will there be any curse. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and his servants will serve him. 그의 얼굴을 볼 터이요 그의 이름도 그들의 이마에 있으리라. They will see his face, and his name will be on their foreheads. 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 그들에게 빛이심이라. 그들이 세세토록 왕 노릇하리로다. There will be no more night. They will not need the light of a lamp or the light of the sun, for the Lord God will give them light. And they will reign forever and ever. 또 그가 내게 말하기를 이 말은 신실하고 참된지라. 주 곧 선지자들의 영의 하나님이 그의 종들에게 반드시 속히 되어질 일을 보이시려고 그의 천사를 보내셨도다. The angel said to me, These words are trustworthy and true. The Lord, the God of the spirits of the prophets, sent his angel to show his servants the things that must soon take place. 보라 내가 속히 오리니 이 두루마리의 예언의 말씀을 지키는 자는 복이 있으리라 하더라. Behold, I am coming soon. Blessed is he who keeps the words of the prophecy in this book. 이것들을 보고 들은 자는 나 요한이니 내가 듣고 볼 때에 이 일을 내게 보이던 천사의 발 앞에 경배하려고 엎드렸더니 I, John, am the one who heard and saw these things. And when I had heard and seen them, I fell down to worship at the feet of the angel who had been showing them to me. 그가 내게 말하기를 나는 너와 내 형제 선지자들과 또 이 두루마리의 말을 지키는 자들과 함께 된 종이니 그리하지 말고 하나님께 경배하라 하더라. But he said to me, Do not do it. I am a fellow servant with you and with your brothers the prophets and of all who keep the words of this book. Worship God. 또 내게 말하되 이 두루마리의 예언의 말씀을 임봉하지 말라 때가 가까우니라. Then he told me, Do not seal up the words of the prophecy of this book, because the time is near. 불의를 행하는 자는 그대로 불의를 행하고 더러운 자는 그대로 더럽고 의로운 자는 그대로 의를 행하고 거룩한 자는 그대로 거룩하게 하라. Let him who does wrong continue to do wrong, let him who is vile continue to be vile, let him who does right continue to do right, and let him who is holy continue to be holy. 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라. Behold, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done. 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이요 시작과 마침이라. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. 자기 두루마기를 빠는 자들은 복이 있으니 이는 그들이 생명나무에 나아가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 받으려 함이로다. Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life and may go through the gates into the city. 개들과 점술가들과 음행하는 자들과 살인자들과 우상 숭배자들과 및 거짓말을 좋아하며 지어내는 자는 다 성 밖에 있으리라. Outside are the dogs, those who practice magic arts, the sexually immoral, the murderers, the idolaters, and everyone who loves and practices falsehood. 나 예수는 교회들을 위하여 내 사자를 보내어 이것들을 너희에게 증언하게 하였노라. 나는 다윗의 뿌리요 자손이니 곧 광명한 새벽별이라 하시더라. I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright morning star. 성령과 신부가 말씀하시기를 오라 하시는도다. 듣는 자도 오라 할 것이요 목마른 자도 올 것이요 또 원하는 자는 값없이 생명수를 받으라 하시더라. The Spirit and the bride say, Come. And let him who hears say, Come. Whoever is thirsty, let him come, and whoever wishes, let him take the free gift of the water of life.
내가 이 두루마리의 예언의 말씀을 듣는 모든 사람에게 증언하노니 만일 누구든지 이것들 외에 더하면 하나님이 이 두루마리에 기록된 재앙들을 그에게 더하실 것이요. I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book, if anyone adds anything to them, God will add to him the plagues described in this book. 만일 누구든지 이 두루마리의 예언의 말씀에서 제하여 버리면 하나님이 이 두루마리에 기록된 생명나무와 및 거룩한 성의 참여함을 제하여 버리시리라. And if anyone takes words away from this book of prophecy, God will take away from him his share in the tree of life and in the holy city, which are described in this book. 이것들을 증언하신 이가 이르시되 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘. 주 예수여 오시옵소서. He who testifies to these things says, Yes, I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus. 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다. 아멘. The grace of the Lord Jesus be with God's people. Amen. 잘 오셨습니다. 주님의 이름으로 사랑하고 축복합니다. 우리 이서가 아주 글쎄 또 큰 것 같아요. 예, 예, 많이 컸어요. 예, 예. 예. 오늘은 또 하나님 말씀을 또 이제 마지막 주에 또 생명의 말씀을 뭘 전할까요? 그랬더니요. 우리 성탄절이 얼마 안 됐잖아요. 그 성탄절 말씀 중에 이제 그 예수님이 나실 때 별을 통해서 인도하셨잖아요. 근데 오늘 하나님 그러면은 마지막 성경의 마지막 장에 기록된 주님께서 우리에게 전하신 마지막 말씀을 전하겠습니다. 그렇게 마음을 주신 거예요. 근데 말씀 보니까 거기에 광명한 새벽별이라고 주님이 또 말씀하셨어요. 아, 오실 때, 임하실 때 그 별을 통해서 인도하셨는데 이제는 마지막 예언의 말씀, 성경의 마지막 장에 광명한 새벽별이라고 주님이 직접 말씀하셨어요. 나는 다윗의 뿌리요 자손이며 곧 그 광명한 새벽별이니라. 알파와 오메가, 처음과 나중이요 시작과 마침, 끝이다라고 말씀을 기록해 놓은 거예요. 그래서 우리가 오늘 성경의 말씀의 기록 중에서, 성경책 중에서 마지막, 우리 성경의 마지막 권인 요한계시록에서 그 요한계시록 중에서도 마지막 장인 22장의 말씀을 오늘 주신 거예요. 그러니 여러분, 우리 말씀을 통해서 또 은혜의 시간이 될 줄 믿습니다. 제가 동생한테 뭐 어떤 드라마나 어떤 영화 같은 걸 이렇게 얘기를 할 때, 아직 보기 전일 때, 뭔가 미리 얘기하면은 막 귀를 막아요. 막 소리를 지르면서 안 들어. 그래서 스포하지 말라고. 왜? 내가 봐서 재미를 누려야 되는데 결과를 말해버리면 재미가 있어요, 없어요? 없죠. 결말을 말하지 말라는 거예요. 그런데 그 모습을 이렇게 보면서 떠올리면서, 아니 우리는 그렇게 마지막을 궁금해하고 내가 직접 봐야 되는데, 그렇죠? 남이 본 거는 소용없잖아요. 남이 누가 아무리 영화나 드라마나 어떤 걸 아무리 유명한 걸 봐도 그 내용을 말하면은 내가 보고 싶은 마음이 별로, 물론 보겠지만은 조금 삭감이 돼요. 50% 정도. 이미 알아버리니까 결과가. 이미 알고 있으니까 재미가 없죠. 그런 것처럼 보세요, 여러분. 영화도요. 어떤 이런 이야기도 마지막을 내가 직접 그 단계까지 이를 때 그때 가서 클라이막스에서 아 반전이 일어나거나 아 이렇구나 하는 것을 내가 느낄 때 재미가 있는 거예요. 그렇잖아요. 아 그렇구나. 그래서 말하지 말라구나. 이렇게 듣기 싫다고 하거나 이렇게 하는구나. 그러고 보니까 이 성경에는 만약에 하나님께서 그렇게 말씀하셨다면 얼마나 큰일 날 뻔했어요. 택한 자만, 정말 본 자만 알게 하고 나머지 사람들 눈은 교회를 다녀도 눈을 다 가려서 요한계시록은 못 보게 하거나 요한계시록 설교를 안 하거나, 그렇죠. 예. 궁금해야 되는데 궁금해하질 않아요. 만약에 그걸 덮어버렸다. 그 계시를 마지막 때 어떻게 될 것인지를 안 가르쳐 주셨다면 우리는 평생 궁금하다 죽을 거예요. 그렇죠. 안 그럴까요? 평생을 우리가 이 땅에 와서 어떻게 살다가 마지막에 어떻게 될 것이며 이걸 전혀 모르는 상태에서 이 세상을 그냥 먹고 뭐 누리며 살다가 죽었을 때 지옥을 가게 되는데, 예수를 믿지 않으면 지옥을 가게 되는데 그걸 나중에 알게 되면 어떡하겠어요? 왜 얘기 안 했냐고 따지겠죠. 그렇죠. 영화나 드라마는 말하지 말라면서 왜 마지막 거 왜 궁금해? 안 알려줄 거야.
그 정말 스릴 있게 지옥 가서 한번 스릴을 느껴봐. 정말 얼마나 고통이 심한지, 영원한 별에 떨어지는지, 얼마나 무시무시한지 직접 가서 겪어봐. 얼마나 재밌겠어. 이렇게 말하겠습니까? 다들 재밌겠어요. 보세요. 궁금해야 되잖아요. 드라마, 영화는 궁금해하는데 왜 말씀은, 정말로 하나님 말씀은 마지막에 무슨 말씀을 하셨고 우리에게 무엇을 전해주는지를 알아야죠. 할렐루야. 그러니 여러분 궁금해하셔야 되고 이건 미리 알아야 되는 거예요. 그래서 오늘 말씀에 예수님께서 이 기록된 말씀을, 이 책의 예언의 말씀을 봉인하지 말라, 임봉하지 말라는 거예요. 왜? 임봉한다는 건 묶어버리는 거예요. 이게 감춰버리는 거예요. 감춰버리는 거예요. 예전에 어떤 분이 유명한 식당의 레시피를 알려달라고 그러는 거예요. 며느리도 안 가르쳐준대요. 유명한 레시피. 죽을 때까지 안 가르쳐주고 가는 거예요. 꼭 붙여놓고. 자기만 이제 쓴다고. 여러분, 세상의 음식도 어떤 유명한 그런 어떤 맛, 레시피도 꼭꼭 숨깁니다. 그럼 이런 생명에 우리가 죽어서 어디 가는지 알면 이걸 어떻게 해야 되겠어요? 나만 꼭꼭 알아서 숨겨야겠어요? 레시피는 숨겼지만은 그 인생은 어디 가겠냐는 거예요. 그 성경의 말씀을 모르고 만약 임봉돼서 가르쳐 주지 않았다면 세상의 레시피는 꼭꼭 숨겨놓고 끝까지 지키고 죽었는데 죽은 다음에 어딜 가는지 모르는 거예요. 그걸 뭐 숨겼다고 생각해 보세요. 얼마나 억울하겠어요. 아멘? 그 레시피보다 중요한 게 우리가 죽어서 어디 가냐는 거예요. 그 죽음이 왜 왔느냐? 그 죄로 인해서 죽음이 온 거예요. 여러분, 원래 우리는 영원한 삶을 살 수 있었습니다. 근데 죄로 인해서 하나님 말씀에 불순종함으로 인해서 우리가 죄가 들어가게 됐고 아담의 원죄로 우리가 죽음의 사망에 이르게 된 거예요. 그 죄로 인해서 우리가 사망에 들어왔고 우리가 죽음에 임하게 되고 지옥에 가게 되는 거예요. 그런데 그 길에서, 사망에서, 지옥에서 건져주셨습니다. 하나님께서. 우리를 위해서 예수님을 이 땅에 보내주신 거예요. 그러니 예수님이 이 성탄절도 크리스마스 때도 그 의미를 잘 알아야 되는데, 뉴스에서 보면은 크리스마스 어때요? 이게 물어보는 거예요. 어떤 시민한테. 너무 한산하고요, 뭐 썰렁하고요, 기분이 그렇네요, 꿀꿀하네 하면서 그런 식으로 얘기하는 거예요. 그러니까 성탄절의 의미를, 크리스마스의 뜻을 모르는 거예요. 이해되시나요? 크리스마스는 예수 그리스도를 오심을 내가 기뻐하는 거예요. 크리스가 뭐예요? 크라이스트죠. 크라이스트, 예수 그리스도예요. 크리스마스, 크라이스트, 예수 그리스도께서 오신 것을 우리가 기뻐하는 날이라는 것이죠. 아멘. 그런데 예수님은 온데간데 없고 그저 그냥 산타 또는 선물, 루돌프, 요새는 차에다가 뿔 달아놓고 빨간 코 달아놓고 다니더라고요. 저 기가 막혀서. 그 산타 선물 이런 거. 제가 예전에 그 산타를 이렇게 보다 보니까요. 어렸을 때 그 우리 산타가 선물 주고 한다. 착한 일 하면은 산타 할아버지가 머리에다. 우리 아버지가 맨날 머리맡에다 선물을 매년 놓고 간 거예요. 저는 6학년 때까지 산타가 진짜 있는 줄 알았어요. 애들은 나보러 바보라고 그러더라고요. 그걸 어떻게 속냐? 산타가 어디 있냐? 난 정말로 산타 있는 줄 알았어. 왜? 꼭 머리맡에 선물을 매년 12월 크리스마스 놓으니까, 양말도 놓으니까 난 정말 있는 줄 알았어요. 근데 그게 봤더니 아버지가 놨던 거예요. 동심 파괴죠. 어쨌든 여러분 보세요. 산타가요, 어떻게 보면은 사탄인 거예요. 그 사탄에서 니은 자를 왼쪽으로 옮기니까 산타가 돼버리더라고요. 보니까 제가 볼 때. 왜 사탄이냐? 예수님을 가려버리는 거예요. 쥐어버리는 거예요. 성탄절에 크리스마스 때 예수님은 쥐어버리고 뭐가 거기 주인공 차이 되느냐? 산타 할아버지가 오는 거예요. 제가 생각하는 거예요. 누가 뭐 얘기했다는 게 아니라 제 생각이, 이 크리스마스 때 성탄절이 예수 그리스도, 아기 예수를, 예수 그리스도 구원주 메시아 예수 그리스도 하나님의 아들이 하나님이 직접 오신 날을 기뻐해야 되는데 싹 쥐어버리고 하얀 수염 달린 빨간 모자 쓴 산타 할아버지랑 루돌프 그게 그냥 거기에 딱 자리를 차지하고 있는 거예요. 그러니까 모든 아이들이 전부 다 크리스마스 성탄절은 산타클로스가 선물 주는 날이구나 이렇게 생각하는 거예요. 우리에게 선물로 오신 예수 그리스도를 바라볼 수 있어야 되는데. 아멘. 성탄절이 크리스마스가 뭐 썰렁해요가 아니라 그 뜻을 모르니까 그런 어리석은 대답을 하는 거예요.
무슨 날인지도 모르고 쉬는 날이 그냥 선물 받는 날인 줄 아나 봐요. 전 세계에 이 땅에 지옥으로 갈 수밖에 없는 우리 죄인들을 위해서 하나님의 선물로 이 땅에 구원의 메시아 예수님을 보내주신 날이에요. 성령으로 잉태하여 난 예수 그리스도를 우리가 만 백성들이 기뻐하라. 기뻐하라. 하나님께서 우리에게 선물로 주신 예수 그리스도 구원의 주를 찬송하는 날이에요. 찬양하는 날이라는 것이죠. 근데 그 예수님을 대신할 수 있는 것은 없습니다. 여러분 잘 기억하셔야 돼요. 우리가 뜻을 모르고요. 세상에서 형식적으로 늘 습관처럼 하는 행동들의 문화적인 어떤 거기에 휩쓸리다 보면 당연하게 그게 매년 쌓이면서 사람들이 무감각해지고 잊어버리게 만든다는 거예요. 무섭죠. 그러니 그 미국의 그 할로윈 데이나 그런 이 귀신놀이 하는 자들, 그렇죠. 그 이태원에서 하는 행사는 그거잖아요. 귀신놀이잖아요. 할로윈 데이라고. 아주 불러들이는 거예요. 거기 가는 사람들은 참 불쌍한 사람들이에요. 온갖 잡기들, 악한 영들이 있는 곳에 가서 놀고 있는 거예요. 가면 쓰고 지들이 놀면서. 그러니 여러분 오늘 말씀처럼요. 오늘 이 마지막 계시록 말씀을 통해서 요한이 직접 보고 듣고 그 사자 천사에게 엎드려서 경배하려고 했더니 천사가 말합니다. 나는 너와 똑같은 자야, 종이야. 그러니 그렇게 하지 말고 하나님께 경배하라는 거예요. 그래서 우리는 하나님께 예수님을 이 땅에 보내주신 하나님께 감사와 찬송과 경배를 하나님께 드리는 거예요. 아멘. 그럼 여러분 보세요. 오늘 하나님께서 오늘 이 요한계시록 22장의 마지막 말씀을 주신 이유는 주님께서 속히 오신다는 거예요. 다른 얘기가 아니라 주님께서 예수님께서 속히 이 땅에 오신다는 거예요. 그러니 너희는 어떻게 해요? 그 두루마기를 빠는 자들이 되고 아멘. 이 기록된 예언의 책의 말씀, 계시록에 기록된 말씀을 지키는 자가 되라는 거예요. 그러면 복이 임한다는 것이죠. 왜? 요한이요 글쎄 그 계시를 봤는데 큰 생명수강이 수정같이 맑은 생명수강이 막 흐르는 거예요. 환상으로 보는 것이죠. 그런데 보니까 좌우에 생명나무가 있고 매달 달마다 12가지 열매가 맺힌다고 돼 있어요. 그 잎사귀도 치료하는 잎사귀, 만국을 소송시키는 잎사귀라고 표현을 하고 있죠. 근데 그 모든 근원이 어디로부터 나오느냐? 하나님 보좌와 하나님과 어린 양의 보좌로부터 흘러나온다는 거예요. 할렐루야. 그러니 그 흘러나오는 강물이 그 물이 생명나무와 모든 열매와 가지를 적셔서 그걸 통해서 우리에게 역사하신다는 거예요. 그러니 우리는 그 문을 통해서 어떻게 해요? 하나님께 거룩한 성으로 나아가야 되죠. 우리가 이 시간도 예배를 드리는 것도요. 그 거룩한 성에 우리가 문을 통과해서 나가는 거예요. 내 두루마기를 빠는 자들이죠. 왜? 내 육신의 모든 더러운 것들을 말씀으로 씻어내야 되는 거예요. 그 말씀으로 채워야 되는 거예요. 그러나 오늘 분명히 오늘 말씀에 기록해놨듯이요. 못 들어가는 자가 있어요. 어떤 자들이라고 했냐면 개들, 그리고 행음하는 자들, 우상을 숭배하는 자들, 거짓을 좋아하는 자들, 지어내는 자들은 다 성 밖에 있으리라. 오직 의로운 행하는 자와 거룩한 자만이 그 나라에 그 땅에 들어간다는 것이죠. 아멘. 그러니 보세요. 못 들어가는 자는 거짓말을 좋아하는 자들이라고 되어 있어요. 이 세상에도 페이크, 그렇죠? 가짜들이 많죠. 가짜 뉴스부터 해가지고 가짜 이야기, 지어내는 자들, 속이는 자들, 거짓말하는 자들, 이 전부 다 어디로 간다는 거예요? 다 지옥불에 던져진다는 거예요. 오늘 요한계시록 기록된 말씀이에요. 오직 그렇기 때문에 우리는 두루마기를 빠는 자들이 되고 이 책에 기록된 말씀을 지키는 자들이 되어야 된다는 거예요. 아멘. 우리는 분명히 의로운 자로 행하고 거룩한 자로서 그대로 있어야 돼요. 왜? 예수님께서 속히 오신다고 그랬어요. 속히 오셔서 상 주신다고 그랬어요. 내게 너에게 상을 주실 것이다. 내가 그 일한 대로 갚으리라고 분명히 말씀하셨어요. 할렐루야. 그리고 여러분 광명한 새벽빛이라고 말씀하신 예수님 그 말씀을 꼭 기억하셔서 아 그렇구나. 주님께서 우리에게 이 요한계시록을 통해서 요한에게 보고 듣게 할 수 있도록 천사들을 보내서 이 모든 과정을 다 보여주셨구나. 그래서 요한계시록에는 7교회 그 보낸 그 메시지가 들어가 있는 거예요. 예수님께서 그 교회에게 사자들을 통해서 증거하셨습니다. 마지막 때 어떻게 될 것이며 내가 다시 속히 올 것을
말씀하고 있는 거예요. 여러분 믿어지십니까? 지금 여러분 마지막을 지금 가르쳐 드리는 거예요. 영화나 드라마 같은 거는 마지막 궁금해가지고 막 죽잖아요. 막 드라마 다음 날은 어떻게 될까 막 궁금해서 죽잖아요. 근데 답을 가르쳐 주셨어요. 이미 우리 말씀에 요한을 통해서 그 모든 것을 다 보여주셨어요. 1장부터 22장까지 쭉 내용 스토리를 보면요. 7인과 7 나팔 재앙과 7 대접 심판에 대해서 기록하고 있어요. 그래서 그냥 갑자기 일어나는 것이 아니라 징조를 분명히 기록해 놨습니다. 이 전 세계에서 어떠한 징조가 일어나는지 7인을 뗄 때마다 그 징조들을 다 설명해 놓으셨어요. 그리고 재앙이 임하기 시작하는데 그 재앙조차도 나팔 재앙을 통해서 7개의 나팔을 통해서 나팔이 불릴 때마다 어떤 재앙이 임하는지를 분명하게 말씀에 기록해 놨어요. 그리고 마지막 7 나팔을 불었을 때 마지막 7 대접 심판이 준비가 됩니다. 천사들이요. 하늘에서 7 대접을 준비하고 있는 거예요. 그러면서 하나씩 뿌릴 때마다 어떻게 해요? 이 땅에 그 심판이 임하는 거예요. 아멘. 여러분 이 말씀이요. 믿어지셔야 되는 거예요. 요한이 듣고 보고 그 모든 것을 기록한 것입니다. 그렇기 때문에 여러분 이 책에 기록된 말씀을 조금이라도 더하거나 빼면 안 되는 거예요. 제하면 안 되는 거예요. 오늘 말씀에서 보면은 너희가 이 책에 기록된 증거의 말씀을 예언의 말씀을 더한다면 어떻게 되느냐? 이 책에 기록된 재앙이 너희에게 더해질 것이다 라고 말씀을 기록해 놨어요. 그리고 제하게 되면 너희가 생명나무에 들어가지 못할 것이고 거룩한 성에 참여하지 못할 것이다. 제함을 받을 것이다. 즉 성 밖에 있게 될 것이다 라는 거예요. 그러니 이 요한계시록에 기록된 책은 빼거나 더하거나 뺄 수가 없다는 것입니다. 예수님께서 분명하게 증거의 말씀으로 예언의 말씀으로 마지막 때에 어떠한 일이 일어날지를 어떻게 심판이 임할지를 분명하게 기록하고 있는 거예요. 그러니 여러분 어떤 사람이 요한계시록을 보지 말아라. 또는 요한계시록은 뭐 힘든 책이다. 어려운 책이다. 다 헛소리예요. 모든 건 다 기록되어 있는 겁니다. 이미 열어놨어요. 분명히 예수님께서요. 이 책을 임봉하지 말라고 그랬어요. 뭐 하지 말라고요? 임봉하지 말라고 그랬어요. 왜? 때가 가까웠느니라. 주님께서 속히 오신다는 거예요. 그러니 우리는 이 말씀을 기록한 것을 믿고 임봉하지 말고 더하거나 제하지 말고 그대로 믿고 받아들여서 어떻게 해요? 생명수를 받아 누려야 되는 거예요. 하나님과 어린 양으로부터 내려오는 그 보좌로부터 내려오는 그 생명수의 강이 흘러 넘치도록 그래서 듣는 자, 목마른 자, 원하는 자는 다 값없이 와서 생명수를 받으라는 거예요. 여러분이 교회를 오는 이유는 예배를 드리는 이유는 하나님과 어린 양으로부터 오는 생명수가 강이 흘러넘쳐서 우리가 두루마기를 빨고 그 말씀을 듣고 지키는 자가 되기 위해서 우리가 순종하는 거예요. 아무리 생명의 말씀도 우리가 듣고 지키지 않으면 소용이 없어요. 그렇죠. 말씀도 그렇잖아요. 우리가 아무리 표를 어떤 티켓을 예매하고요. 아무리 준비를 다 갖고 있어도 가서 보지 않으면 못 보는 거예요. 놀이공원에 프리티켓을 갖고 자유이용권을 갖고 가도 가지 않으면 못 누리는 거예요. 그렇죠. 똑같잖아요. 우리가 말씀을 들었는데 지키지 않는다. 못 가는 거예요. 무슨 말인지 이해되시나요? 영화 티켓이든 놀이공원 티켓이든 그 자유이용권 어떤 걸 내가 표를 갖고 있어도 가지 않으면 소용없듯이 내가 말씀을 보고 들었는데도 지키지 않으면 못 간다는 거예요. 맞습니까? 못 간다는 거예요. 왜? 천국에는 그 거룩한 성에는 절대로 어떤 사람들이 들어가느냐? 거룩하고 의로운 자들, 말씀을 지키는 자들, 두루마기를 빠는 자들이 들어간다고 돼 있어요. 나머지 개들, 음행자들, 술사들, 점술가들, 거짓말하는 자들, 지어내는 자들, 살인자들 이런 모든 자들은 전부 다 그 성 밖에 있다는 거예요. 지옥에 간다는 것입니다. 그런 여러분 이 세상에서 일어나는 일들이요. 얼마나 거짓말을 좋아하고 속이고 지어내고 가짜들이 많습니까? 정치를 하든 권력이 있든 뭐든 간에요. 전부 다 거짓되고 이 말씀에 이 계시록에 기록된 대로 거짓된 자들은 전부 다 어디 간다는 거예요. 지옥 간다는 거예요. 내가 지금 어디 가는지도 모르면서 세상 환경에 거기서 휩쓸리고 다닐 필요가 없다는 거예요. 다 똑같아요. 휩쓸린다는 거예요. 우리는 오직 어디 휩쓸려야 됩니까? 영원한 생명수의 강이 흘러 넘쳐야 되는 거예요. 아멘. 오늘 이 말씀이 여러분 심령을 막 흐르고 그 좌우에 그 생명나무가 있어서
12개 그 열매를 달마다 막 맺히듯이 그 잎사귀가 살리는 치료의 역할을 하듯이 이 말씀이 여러분을 살리는 거예요. 여러분이 천국에 못 가면 소용이 없어요. 생수의 강이 막 넘쳐서 막 성령 충만하고 내가 천국 소망을 갖고 부활 소망을 갖고 주님 오실 그날을 속히 오신다는 걸 믿음의 눈으로 내가 바라보지 않고 아직도 태어나게 아직도 세상이 세월이 많겠지 하고 착각에 빠져 있으면 큰일 난다는 거예요. 저나 여러분은 지금 주님께서 속히 오신다는 말씀을 어떻게 받아들여야 되느냐? 정말로 속히 오실, 내일이라도 오실 수 있다는 거예요. 지금은 예수님이 오신 지 2024년이 됐어요. 맞습니까? 2000년이 넘었어요. 제가 늘 얘기하잖아요. 시간이 2000년이 그게 하루처럼 느껴지십니까? 우리는 100세 시대에 살고 있지만 한 세대가 휙휙 지나가요. 우리 10대, 20대, 30대 쭉 아시잖아요. 휙휙 지나가요. 결코 느리지 않습니다. 그러니 우리가 살아있는 동안에, 이 세상에 있는 동안에 이 교회에서 예배를 드린다는 것은 정말 복이에요. 그 은혜의 강이, 생수의 강이 넘칠 수 있고 하나님이 우리에게 하나님과 어린 양으로부터 오는 그 보좌에서 흘러나오는 생명수를 우리에게 부어주시겠다는 것이죠. 그리고 중요한 것은 마지막을 가르쳐 주셨어요. 임봉하지 않고 오픈해서 이미 열어주셔서 요한이 보고 들은 것을 우리에게 기록해서 가르쳐주고 계시다는 거예요. 아멘. 그러니 여러분 요한계시록 마지막 장 정말 처음부터 끝까지 다 우리가 말씀을 보고 듣고 해서 알잖아요. 중요한 건 마지막이에요. 어떤 이야기도 마지막을 알면 다 본 것 같아. 맞죠? 그 시시콜콜한 어떤 과정이나 진행은 관심이 없어요. 결과가 어떻게 되느냐를 알면은 끝나는 거예요. 맞습니까? 근데 과정은 신나게 아는데 연재 시리즈로 해서 막 수년째 이어가는데 결말을 내는 작가가 죽었어요. 그 이야기는 끝이 없어요. 궁금해요? 안 궁금해요? 궁금하잖아요. 끝이 나버리니까, 끝이 없으니까 그냥 계속 궁금해하다가 죽는 거예요. 근데 여러분 보세요. 오늘 하나님은요 절대로 숨기지 않으셨어요. 아멘. 하나님은 모든 사람들이 예수 그리스도의 그 은혜를 받아 누릴 수 있도록 다 오픈하셨다는 거예요. 어떤 사람을 막론하고 말씀을 보고 믿고 지키는 자들에게 구원의 은혜를 부어주시기로 작정하셨다는 거예요. 그러니 여러분 얼마나 감사합니까? 내가 정말 하나님 말씀을 사모할 수 있고 들을 수 있고 믿을 수 있고 주님의 십자가를 바라보면서 다시 오실 주님이 속히 온다는 것을 믿음으로 내가 바라볼 수 있다는 것은 정말 복이에요. 여러분 이 시간, 내일도 아니에요. 모레도 아니에요. 다음 주도 아니에요. 내가 이 시간 하나님의 그 은혜의 보좌에서 흘러나오는 생수의 강을 내가 받아 먹지 않으면 소용이 없다는 거예요. 내가 먹고 마셔야 되는 거예요. 특별히 오늘은 마지막 장, 요한계시록 마지막 장을 통해서 우리 2024년 마지막 주에 이 말씀을 주셨기 때문에 우리는 그 소망의 말씀을 꼭 지키는 자가 돼서 할렐루야. 오늘 요한이 계속 증언하는 거예요. 하나님은 천사들을 통해서 분명히 예수님 이 땅에 오셨을 때도 목자들을 통해서 동방박사를 통해서 또 많은 사람들을 예비해 두셔서 예수님을 알아보게 하시고 영접하게 하고 영광 돌리게 했다는 거예요. 할렐루야. 그런데 오실 때만 그런 게 아니라 가실 때도 분명히 다 증거하셨어요. 그리고 이제는 오실 준비만 하고 계시다는 거예요. 우리는 지금 오실 주님이 속히 오시리라. 그래서 우리 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서. 그 말씀을 믿습니다. 그래서 이 말씀을 듣기를 사모하고 목마른 자 원하는 자는 와서 다 먹고 마시라는 거예요. 왜? 그 천국에 들어갈 수 있기 때문에. 여러분 정말로 우리가 마지막 이야기요. 어떤 영화든 드라마든 그 마지막이 해피엔딩으로 다 거의 끝나죠. 맞습니까? 한번 생각해 보세요. 전 세계 모든 영화 여지껏 수년, 수백 년, 수천 년 동안 보세요. 마지막이요. 해피엔딩이에요. 맞습니까? 불행하게 끝나는 일이 없어요. 전부 다 해피엔딩이에요. 왜? 사람들에게 희망을 주기 위해서. 그리고 또 항상 선이 이긴다는 그 메시지가 있어요. 악이 이기는 경우가 없습니다. 그렇죠? 전부 다 의롭고 정의롭고 역경을 이겨내서 결국 마지막 클라이막스에는 그 사람이 모든 것을 다 승리하게 만드는 거예요. 뭐 승리했대잖아요. 마지막은 해피엔딩이에요. 맞습니까?
여러분, 영화나 드라마도 마지막은 반드시 해피엔딩으로 끝나서 사람들에게 희망을 줍니다. 그런데 하나님 말씀은 그냥 해피엔딩이 아니에요. 영원한 생명을 주시기로, 영원한 생명을 주시기로 약속하신 거예요. 그러니 불행해질 수도 없고, 약속이 취소될 일도 없고, 변경될 일도 없는 거예요. 세상이 변할지라도 하나님 말씀은 1.1획도 변하지 않는다고 되어 있어요. 할렐루야. 그러니 보세요, 여러분. 하나님은 우리를 위해서 우리를 너무나 사랑하셔서 정말로 해피엔딩, 영원한 해피엔딩을 약속해 주셨어요. 그러니 약속의 말씀을 우리가 믿고 따라가는 것이 당연한 것이죠. 아멘. 그래서 다시 저주가 없고 하나님이 우리에게 빛을 비추심으로 말미암아 무엇이 없어요? 해와 햇빛과 어떤 등불도 쓸데없다는 거예요. 아멘. 분명히 그 나라는요, 천국은요, 슬픔도 고통도 낙심도 어떤 절망도 우울도 없어요. 오직 영원한 생명과 기쁨과 감사만 있는 거예요. 해피엔딩이 그냥 영원한 forever죠. 영원한 행복을, 기쁨을 주신다고 약속해 놓으셨습니다. 어떠한 영화나 드라마도 이런 메시지가 없어요. 마지막에 우리 인생을 주관하는, 어디로 가는지를 기록한 모든 것이 이 말씀밖에 없다는 거예요. 그럼 여러분 얼마나 기쁩니까? 이 성경을 소유하고 말씀을 소유하고 내가 알고 있다는 거, 마지막에 어떻게든 내가 알고 있다는 거 정말 복이죠. 할렐루야. 그런데 우리는 어떤 복을 더 받아야 되느냐? 지키는 자가 되어야 되는 거예요. 이 말씀에 기록된 대로, 이 책에 기록된 대로, 이 요한이 본 대로, 들은 대로 그 말씀을 믿음으로 바라보시고, 마지막 때 주님이 속히 오실 것이고 우리에게 준비하라고 이 메시지를 주시는구나. 그래서 성령과 신부가 말씀할 때 오라 할 때 오는 자들, 들을 때 듣는 자들, 목마를 때 마시고 싶은 자들, 원하는 자들 다 생명수를 받아 먹을 수 있도록 하나님께서 은혜를 베풀어 주셨다는 거예요. 그러니 모든 세상 사람들이 이 말씀을 모르는 사람들이 없겠죠. 다 오픈되어 있어요. 숨겨진 이야기가 아니에요. 하나님께서 다 계시로 벌써 2000년 전에 다 기록한 말씀이에요. 믿어지시길 바랍니다. 그래서 오늘 광명한 새벽별이라고 말씀하신 예수님의 말씀을 기억하시면서 오실 때도 첫 초림하실 때도 또 이제 다시 재림하실 그날을 분명히 광명한 새벽별이라고 말씀하신 것처럼 우리는 반드시 그 마지막 때 속히 오시라는 그 예수 그리스도의 말씀을 믿음으로 우리가 지켜야 되는 거예요. 정말로 여러분 준비하셔야 돼요. 내가 내일 일이 어떻게 될지 모르는 거예요. 우리가 정말로 속히 오실 주님을 정말 믿음으로 기다리고 있는지, 아니면은 나 죽고 난 다음에 나중 이야기인지 태평하게 있으면 안 된다는 거예요. 정말 우리는 이 세대에 다른 어떤 환난과 어떤 시끄러움과 어떤 전쟁이나 기근이나 전염병이나 그게 중요한 게 아니라, 환경이 어떻게 되든 그게 중요한 게 아니라 내가 지금 정말로 두루마기를 빨고 그 말씀을 지키고 살아가는지, 주님이 속히 오신다는 말씀을 믿음으로 내가 지키고 기대하고 있는지, 그게 중요하다는 거예요. 믿으시길 바랍니다. 오늘 그래서 하나님께서요, 우리 마지막 날에 이 요한계시록 22장을 여러분 꼭 읽으세요. 다른 거는 못 읽어도 마지막 장을 꼭 읽으시고, 주님이 꼭 속히 오신다는 그 메시지를, 그리고 그 생수의 강이 흘러넘쳐서 그 모든 실과를 먹고 마시며 그 잎사귀를 통해서 모든 만국을 소송시키고 치료하시는 하나님이신 걸 믿으시길 바랍니다. 그래서 그 못 들어가는 자들에 속하지 않고 거짓말을 하거나 지어내는 자들, 음행하는 자들, 속이는 자들, 살인하는 자들, 이런 모든 개들, 술사들, 이런 자들이 되지 않고 우리 거룩한 영으로, 거룩한 성령 안에서 그 주님의 임재를 기다리는, 재림을 기다리는 거룩한 신부로서 준비가 되어야 될 줄 믿습니다. 그래서 2024년 오늘 말씀으로 마무리 잘 하시고요. 또 선구영신을 통해서 또 내년에 하나님께 또 은혜를 더 베풀어 주시길 바라면서 또 준비하시길 바랍니다. 여러분 보세요. 한 해 한 해가요, 얼마나 빠릅니까? 엊그제 선구영신 때 기도 제목 쓴 것 같은데, 표도 그대 바꾼 것 같은데 또 금방 갖는 거예요. 시간이 없어요. 내가 1년, 2년 이렇게 쭉쭉 흐르면서요, 내 믿음이, 신앙이 빨리빨리 성장을 해야 돼요. 아멘? 내 말씀을 더 사모하고 하나님의 은혜를 더 사모하면서 그 은혜 속에서 내가 기쁨을 누릴 수 있도록, 그렇게 살아갈 수 있도록 하나님께 은혜를 구하시길 바랍니다. 기도하시겠습니다.